ఇల్లు మీది రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు మాది. క్రెడై ప్రివిలేజ్ కూపన్ దక్కించుకోండి. ఈ మెగా ధమాకా ఆఫర్ పొందండి. క్రెడై విజయవాడ ప్రాపర్టీ షో. ఐ సపోర్ట్ శివాజీ గారు. ఈ బట్టలు పెడితే వేసుకొని పోతే మనమే దరిద్రం అనిపించాల్సి వస్తాం. ప్రౌడ్ ఆఫ్ వేరింగ్. నాకు ఇవన్నీ చెప్పడానికి నేను యంగ్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు లేరు. ఆ బాధ నాకు తెలుసు. So now just we wanted to know Big Boss mein who's your favorite? Definitely Emmanuel is my favorite. How was your journey? Is it a life change for you, a Big Boss? Yeah, definitely, because Welcome to Suman TV. I'm your host Neha, and today I have the most glamorous and dashing woman and none other at real life low, Big Boss. For me, he's a big boss. I mean, first welcome you, ma'am, in Hyderabad city, and the way you have come up with, as I always admire you, I've been seeing you for so many years. How was your journey? Is it a life change for you, a Big Boss? yeah, definitely, because your real personality is known to people. Otherwise, you just go work in a film, you do a character, and after that what happens is you have press meets and the film's release. But here, you know, the audience know you one on one because you lived in their homes on their TVs for 3.5 months. It's definitely different. So, ma'am, when this Big Boss comes on your table, because you were busy with your all live work, and as you're doing so well in your real life, how was your reaction when they approached you? What was going in your mind? My husband told me go out of the house permanently. Such a beautiful lady, he will not get. She's a lucky guy. అవును, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మై కిడ్స్, అండ్ I took it as an emotional challenge, and you can see I lost my weight also inside the house, missing my kids, worrying about my kids all the time. You can stay away from your house, from your husband, from your mother and father, but you can't stay away from your kids. It's very tough, and that was like little Agni Pariksha for me. So, ma'am, I mean, they were like, I know they will be missing you a lot, but once you come back, what was that memory or the first hug? What was that? ఇప్పుడు కూడా బేస్మెంట్ లోనే ఉన్నాను రా, వచ్చేస్తాను నీ చెప్పేసి వచ్చేసాను హైదరాబాద్. Okay. I just told him I'm going to the car. I'm just going for half an hour and coming. So that's how I'm managing. So that's why I'll come here, I'll hustle, I'll finish all my work, and I keep running back to Bangalore. Hyderabad, Bangalore is like Jubilee Hills, Banjara Hills for me. That's good. And ma'am, if we talk about the journey, do and do nots of Big, like the plus point and negative point, what is in your hand now? Everything is plus only in life. I look at every problem as an opportunity. అండ్ నాకు ప్రతి ఒక్కటి నేను లైఫ్లో పాజిటివ్గానే చూసే మనిషి నేను. నాకు ఎవరైనా ఎంతైనా ఇబ్బంది కూడా పెడితే పర్లేదులే, ఇవాళ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, రేపు ఈ సిచ్యువేషన్ మారిపోతుంది అనేసి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోయే వ్యక్తి. నేను అంత నెగటివిటీ క్యారీ చేయను అండ్ పట్టించుకోను. So, I mean, up to Big Boss fever is, you know, going on very high. I mean, when you are good in Hindi, you are good in Pan India also, people know you. Will you go for Hindi if offer comes for you? I might go. If my husband will allow me, I will go. Okay. Otherwise he'll tell तुम जाके वहीं पे रह जाओ, तुम वापस मत आओ. Don't tell me. And ma'am, when we talk about this scenario of Telugu cinema, how it's going on, like your future, because after Big Boss, life changes. So are you getting like, are you busy more with other projects? I have got some serial opportunities. It might be a serial I'm open to do. It might be web series I'm open to do. It might be cinema I'm open to do. It should be a premium project for me to be a part of it. అంటే చాలా మంచి టీమ్ అయి ఉండాలని నా కోరిక. బికాజ్ మీరు చూస్తున్నారు, నా స్వంత స్కూల్ ఉంది, స్ప్రౌటింగ్ బ్రిలియన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రీ స్కూల్ బెంగళూరులో. మల్టిపుల్ స్కూల్ ఆఫ్ చైన్స్ ఓపెన్ చేయాలి వెంటనే. ఆ పని ఉంది. 2 పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నాను, ఆ పని ఉంది. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ యాడ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ మీలాగా ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి, ఆ ఈవెంట్ ఉంది, ఈ ఇనోగ్రేషన్ ఉంది, ఆ ఊరికి వెళ్ళాలి, ఈ ఊరికి వెళ్ళాలి. నాకు ఆల్రెడీ 4 సంజనాలు కావాలి. కాబట్టి నాకు ఇఫ్ ఐ గెట్ అ వెరీ గుడ్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ దెన్ ఐ విల్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. నాకు కంగారు లేదు నేను ఇప్పుడే ఏదో చేయాలి అనేసి. ఐ వాంట్ టు డూ అ వెరీ నోటెడ్ ప్రాజెక్ట్. And as you have a supportive husband, we should say that. So if you have to say something about it, you must say that on screen, you know, the way he has supported you during when you were out. బయలుదేరే టైం ఏం సపోర్ట్ చేయలేదు, అసలు ఫోనే తీయలేదు, అంత కోపం. కానీ బ్రతిమిలాడాను, కాల్ మీద పడ్డాను. తర్వాత హీ అండర్స్టూడ్ మై గోల్ ఇస్ ఐ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ, అండ్ ఐ హ్యావ్ గాన్ సో దట్ బికాస్ ఒక మంచి ఒక అమ్మాయి ఒక సెలబ్రిటీ పేరు చేసుకొని వస్తే most benefited will be family. Yes. You know, so that now he understood. He got so many calls, he got so many appreciations. Your wife made it to top 5. Chala pedda fighter vi, chala admirations vachinayi. So he's very proud now. I mean, I must say, ma'am, I've been seeing you. I mean,
you growing more after marriage, you have proved it. Marriage is not the barrier, kids are not the barrier. If a woman wants to do something, she can do it. అవును, దట్ వాజ్ మై గోల్ అండ్ దట్ వాజ్ మై మెసేజ్ టు ద సొసైటీ ఆల్సో. మాకు ఇబ్బందులు ఉంటే 1000 ఇబ్బందులు ఉంటాయండి, బట్ ఆ 1000 ఇబ్బందులు దాటేసి మేము దాన్ని మీరి బయటికి వచ్చేసి పాజిటివ్గా నిలబడేసి మేము ఎవరని మేము చూపించుకోవాలి, మేము ఎక్స్క్యూజ్ ఇవ్వకూడదు. And as sisters, of course, you know, you love each other. I keep seeing your video. So how Nikki reacted? షీ ఆల్సో స్కోల్డెడ్ మీ లైక్ ఎనీథింగ్ వెన్ ఐ వాజ్ సైనింగ్. నీకు బుద్ధి లేదా, ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు, ఎవ్రీ వన్ వాజ్ అగేన్స్ట్ మీ. నేను ఉండి కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను, తిట్లు తీసుకుంటాను. ఫుల్ తిట్టుంది నిక్కి, మామూలుగా తిట్టట్లేదు. ఏం ఏం మాట్లాడుతున్నావు, అంత చిన్నపిల్ల ఉంది, ఏం అవసరం ఉంది, అదేముంది ఇదేమో నీకు తెలుసా? Mother. ఎట్లా మదర్ కాదు, మదరే లైక్ మదర్ కాదు, మదర్ కూడా అంత తిట్టదు, నిక్కి అంత తిట్టది. అసలు నీకు ఎవరైనా చెప్పడానికి ఉన్నారా, నువ్వు ఎవరి మాట అయినా వింటావా, ఏం తిట్టలేదు. దాని తర్వాత తనే వీడియో పంపించింది గెలిచిరా అనేసి, ఇల్లు లోపల ఉంటే, వెన్ ఎవ్రీథింగ్ బికేమ్ పాజిటివ్. So I mean, first she criticized you, then after that now she's supporting you, right? वो हिंदी में बोलते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं. So that is the thing. మీరు గెలిచి వస్తే వారే వా నా అక్క గెలిచి వచ్చింది అంటారు, దేవు ఓడిపోయి వస్తే అసలు that's it. But in your family, all big actors are associated. Her husband, you know, had done a big role in upcoming Telugu movie. What have you seen? Have you seen the movie or you want to compliment him? నాకు నా లైఫే మూవీలా నడుస్తుంది ప్రస్తుతానికి అయితే. డ్రైవ్ అమెజాన్లో కదా, Okay, yeah. I And have to other see movies it. also, Khanda, he was there. నాకు ఇంకా మబ్బుగా ఉంది, బయటికి వచ్చి ఒక 2 weeks అయింది కదా బిగ్ బాస్ నుంచి. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు కోప్ అప్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైఫ్. బట్ ఆది గారిది ప్రతి ఒక్క మూవీ నేను చూస్తాను, అది కూడా 3-4 సార్లు చూస్తాను. సో ఖచ్చితంగా ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు టేక్ అవుట్ టైమ్ Did అండ్ he సీ. call you and say something? We are all very supportive of each other by God's grace. So he loves your performance, and you know, get together parties, you all enjoy together. పార్టీస్ అని చేయం కానీ మోర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్స్. ఎస్. And what about the food? Once you really miss that food and now you have come back, you really wanted to have that. నాకు నా కిడ్సే నా ఫుడ్ అండి. నాకు నా పిల్లలు కాకుండా నాకు అసలు నేను తగ్గిపోయాను వెయిట్లో, స్ట్రెస్ అయిపోయి హౌస్ లోపల నేను ఉంటే నేను నోట్ నుంచి చెప్పలేకపోయాను పిల్లలు కావాలని. నాకు యాంగ్జైటీలో ఐ వాజ్ ఆల్ ద టైమ్ లైక్ దిస్, ఏదైనా పట్టుకొని సాఫ్ట్ టాయ్ లాగా ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తుండే. I lost I think 10 kilos missing my kids, and అది నోట్ నుంచి చెప్పలేం బికాస్ బయట ఓటింగ్స్ పడిపోతాయి అనేసి భయంలో, తనకి ఇంత ప్రాబ్లం ఉంటే తను ఎందుకు పోయింది హౌస్ లోపల అని దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేసేసి ఓట్లు పడిపోయే ఒక భయం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను చెప్పలేదు. నాకు కిడ్స్ తప్ప మీరు నాకు రసం అన్నం ఇవ్వండి, పొద్దునే రాత్రి సాయంత్రం ఫుల్ ఇయర్ నేను తింటాను, నో ప్రాబ్లం. బట్ నేను నా కిడ్స్ వదిలేసి ఉండలేను. But after meeting them, you must have your favorite dish. Yeah, anything. I'm very grateful to life. I'm not very demanding about food and all. So that's not a problem for me. But నాకు నా పిల్లలు నా తోడు ఉండాలి. And Nagarjuna Garu, how was the coordination, meeting him, how he supported you? Any moments you can share? He supported everyone equally, Nagarjuna sir. He's a great mentor. అండ్ చాలా లైఫ్ కరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. మేము మనలోనే అలిగి కూర్చుంటాము లైఫ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని. సో మేము మనలోనే అలుగకూడదు, మాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మేము మాట్లాడుకోవాలి, అప్పుడే సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఐ లెర్న్ మెనీ ప్రెషియస్ లెసన్స్ విచ్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మై లైఫ్ టైమ్ ఇన్ బిగ్ బాస్. And one thing you want your kids to learn from you? ఎవ్రీథింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కామ్నెస్ అండ్ మెచ్యూరిటీ. ఏదైనా సిచ్యువేషన్ మన మీద అటాకింగ్గా వస్తే కూడా మేము ఎంత మెచ్యూర్గా హ్యాండిల్ చేస్తాం అది చాలా ఇంపార్టెంట్, మేము ఎంత రియాక్ట్ చేస్తాం అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. But ma'am, I've seen you were always the first woman who comes and support when something goes wrong with other girl or a woman. How you see that industry when they give comments or say something, how you react on that? And I've never seen a fear on your face. What do you think you say that? నాకు భయం అనేది లేదండి. That is true. నాకు 1,00,000 మంది కూడా ఎంచుకుంటే నేను ఒక పాయింట్ మీద నించుకుంటే నో మీరు అట్లా చెప్పొచ్చు, మీరు 1,00,000 మంది కాబట్టి నేను తగ్గను, ఇది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ నాకు పొగురు కూడా లేదు, నేను హంబుల్గానే చెప్తాను ఇది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, దిస్ ఇస్ రైట్ అకార్డింగ్ టు మీ, నేను నా స్టెప్సే ఫాలో అవుతాను. So do you think people who comments on your dresses, sometimes we get a lot of news about that, does it disturb you, or you know, what is your reaction on that? We are free in a free society. లేదు, ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సి when I was young, I used to be wearing glamorous dresses and all. I was having lesser knowledge about life. But ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే చూసాను మొన్న కూడా శివాజీ గారిది ఇది రచ్చ నడుస్తుంది.
నిజంగా చెప్పాలంటే ఎక్కడో ఒక చోట ఐ సపోర్ట్ శివాజీ గారు డెఫినెట్లీ, బికాజ్ ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వేరింగ్ ఇండియన్ సారీస్, ఇండియన్ గాగ్రాస్. నాకు చిన్నప్పుడు చిన్న ఏజ్లో అసలు గ్లామర్ మూవీస్ చూశాను, గ్లామర్ మూవీస్ చేశాను కూడా. అప్పుడు లిటరలీ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. నాకు నాలెడ్జ్ లేదు. నాకు ఎవరైనా పట్టేసి సంజన ఇట్లాంటి మూవీస్ చేయకూడదు, అట్లాంటివి చేయాలి, ఇట్లాంటివి చేస్తే ఇంకా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, అట్లాంటివి చేస్తే ఇంకా దెబ్బలు ఉంటాయి. మీరు నమ్ముతారో లేదో, పెద్ద పెద్ద వెబ్సైట్స్కి నేను ఫోన్ చేసేసి, నేను ఒక 18 years 19 yearsలో చేసిన మూవీస్ ప్లీజ్ ఈ ఫోటోలు డిలీట్ చేస్తారా అనేసి నేనే అడిగినాను. ఐ హ్యావ్ లిటరలీ రిక్వెస్టెడ్ ప్లీజ్, నాకు పెళ్ళైపోయింది అండ్ నాకు ఇంట్లో నాకు ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేయట్లేదు, కానీ ఎక్కడో ఒక చోట అనవసరంగా షార్ట్ డ్రెస్ వేసుకున్నానే, అనవసరంగా ఈ యాంగిల్లో ఫోటో దిగారే, అనవసరంగా ఇది చేశానే, నేను యంగ్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఈ నాలెడ్జ్ ఉండలేదు, నాకు పుట్టి వచ్చే ఇంటి నుంచి నాకు ఈ నాలెడ్జ్ ఇచ్చుంటే చాలా బాగుండేది కదా అనేసి నేను రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతాను. బికాజ్ ఐ డిడ్ ఇట్ ఆల్ మై వే. నాకేమీ గైడెన్స్ లేదు, ఎవరు గాడ్ ఫాదర్ లేరు. సర్వైవల్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. కానీ ఈ జనరేషన్కి ఫిల్మ్ యాక్ట్రెసెస్ ఎవరు కొత్తగా వస్తున్నారు, నేను ఏం చెప్తానంటే, మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే మీకు చాలా కంఫర్ట్ ఉంటే చేయండి. లేదు ఈ ప్రాజెక్ట్ మిస్ అయిపోతే కెరియర్ మిస్ అయిపోతుంది అనేసి చిన్న డ్రెస్ వేసుకోవడం కానీ, ఓవర్ గ్లామర్ చేయండి, కానీ గ్లామర్కి ఓవర్ గ్లామర్కి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓవర్ గ్లామర్ సీన్స్ చేస్తేనే సర్వైవ్ అవుతాము అట్లా అన్నీ మీకు ఎవరైనా నేర్పిస్తే ఖచ్చితంగా అది ఫాలో అవ్వకండి. శుభ్రంగా చీరల్లో ఉండండి, గాగ్రాల్లో ఉండండి, జీన్స్లో ఉండండి, షర్ట్లో ఉండండి, ఎంజాయ్ చేయండి. కానీ మీ చాయిస్ ఆఫ్ వర్క్, చాయిస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్, చాయిస్ ఆఫ్ క్లోత్స్ మీకు ఇప్పుడు అర్థం అవ్వదు. మీరు ఒక 35-40 years ఉంటే అప్పుడు మీకు మీ విజన్ అర్థం అవుతుంది. బికాస్ దట్ టైమ్ యూ విల్ బీ అ మదర్, యూ విల్ హ్యావ్ అ డాటర్, యూ విల్ వాంట్ టు సీ ద వే యూ సీ ద సొసైటీ, ద వే ద సొసైటీ సీజ్ యూ, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో జాగ్రత్త ఉండండి. అందరూ కొత్త కొత్త హీరోయిన్స్కి నేనేమంటానంటే చాలా జాగ్రత్త ఉండండి. చాలా మంచోళ్ళు ఉన్నారు, 100 మంది మంచోళ్ళు అంటే ఒక 5 మంది చెడ్డోళ్ళు కూడా కలుస్తారు. ప్రతి ఇండస్ట్రీలో కలుస్తారండి, నాట్ జస్ట్ ఇన్ అవర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సో డెఫినెట్లీ what I would like to say is be very proud of the work you do. And మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒప్పుకుంటున్నారంటే 10 years down the lane, 20 years down the lane నేను కూర్చొని ఇది నా ఫ్యామిలీతో చూడగలుగుతానా, నా హస్బెండ్తో చూడగలుగుతానా, నా కిడ్స్తో చూడగలుగుతానా అనేసి ఆలోచించుకోనండి. నాకు ఇవన్నీ చెప్పడానికి నేను యంగ్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు లేరు. ఆ బాధ నాకు తెలుసు, లిటరలీ ఆ బాధ నాకు తెలుసు. నేను వర్డ్స్లో నేను చెప్పలేను ఆ బాధ గురించి. యూ కెనాట్ ఇమాజిన్, ఐ కెనాట్ టెల్ యూ మై పెయిన్ ఇన్ వర్డ్స్. కానీ నేను చెప్తున్నది మీకు అర్థం అవుతే చాలా మంచిదని కోరుకుంటున్నా. So now just we wanted to know, Bigg Boss mein who's your favorite? నేనే నా You had made good friends, now it will be long life. Emmanuel. Definitely Emmanuel is my favorite. Because sometimes you make long-term friendships, not only in the house but out of the house. Yes, definitely. Emmanuel will be my friend forever, my son forever. మాకు only 4 years, so 5 years difference ఉంది. కానీ he really నాకు నా అబ్బాయి మిస్ అవ్వకూడదు అనేసి నాకు చాలా కేర్ తీసుకున్నారు నాకు. So Emmanuel will be there for me always. And if you get Bollywood projects, are you curious to work on that? నాకు నా టేబుల్ మీద వస్తే నేను ఖచ్చితంగా చేస్తానండి. Definitely. If I get respectful projects, I will do. So any favorite actor or actress, the work you admire, you want to compliment them? నాకు ఆల్వేస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ లవ్ అండి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పవన్ కళ్యాణ్ సార్. He's your always one and one love. One and only love, one and only most respectful figure. And now also I'm completely in love with Nagarjuna sir. Oh, and who's your idol of your life that inspired you all of the time? My husband. That's great. Yes, yes. So we just want to end up by knowing what is the 3 things you want message as a new year. Last year it was a good year only for you. So as we are in the 2026, you believe in making resolutions? 2026 lo just be yourself, stay calm and keep very achievable goals, and be safe, be happy, be with your family all the time. So what 3 things you wanted to do this year that you have to do it? I should start traveling with my family. Na ammai chala chinnadi kabatti there's no traveling last 1.5-2 years. So I want to start traveling with my family. I want to spend more time with my family, and I want to do amazing Telugu projects. Chala manchi Telugu projects chesesi మీ అందరితో తోడు ఉండాలి, మీ అందరి ముందు ఉండాలి, మీ స్క్రీన్స్ మీద ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను. And a message to your fans, you can't miss that. నా సోషల్ మీడియాలో, నా ఓటర్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో, నా ఫేస్బుక్లో ఎంత సపోర్ట్ చేశారంటే విపరీతంగా నాకు సపోర్ట్ చేశారు. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అండ్ ప్రతిరోజు ప్రతిసారి
నేను మీ మనసులోనే ఉండాలి. అసలు బిగ్ బాస్ అయిపోతే కూడా మా ఈ జర్నీ కంటిన్యూ అవ్వాలి. మీరందరూ నా మనసులో ఉన్నారు. నా అందరూ ఫ్యాన్స్, స్పెషలీ లేడీ ఫ్యాన్స్ అందరూ నాకు నా హార్ట్లోనే ఉన్నారు. మీ ప్రేమతో నా హార్ట్ చాలా ఫిల్డ్ అప్ ఉంది. సో ఐ రియలీ లవ్ యూ ఆల్. ప్లీజ్ బీ విత్ మీ ఆల్వేస్, ప్లీజ్ సపోర్ట్ విత్ మీ ఆల్వేస్. అండ్ జొతగా నా స్కూల్ పేజ్ కూడా ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో, స్ప్రౌటింగ్ బ్రిలియన్స్ అనేసి. సో మా స్కూల్ని కూడా ఆశీర్వాదించండి, నన్ను ఎట్లా ఆశీర్వాదించారు. Thank you so much, ma'am. It was wonderful talking to Sanjana ma'am. For more updates, keep watching Suman TV. Till then, goodbye.